Hi viewers, welcome to Bosco Campus Vision. Today we are discussing the subject Business Environment and Policy of S3 BBA under Kerala University, and myself Mary Netto, Assistant Professor from Department of Management, Don Bosco College, Kottayam. This session we are going to discuss the topic that is strategies for globalization. So last session we already discussed what is globalization and what are the causes of globalization. So here the strategies for globalization means that globalization does not take place overnight. So the important question is, how do the companies go global? So it proceeds through several stages. So there are several strategies for globalization, and so the different strategies can be adopted by the companies for different markets. Some of these strategies are discussed below. That is, first is export, the second is licensing and franchising, third is contract manufacturing, fourth is management contracting, fifth is fully owned manufacturing facility, sixth is assembly operations, seventh is joint ventures, then mergers and acquisition, and next is strategic alliances, and the last is counter trade. So here we can discuss in detail the strategies for globalization. So the globalization, we already say that it does not take place overnight. So it proceeds through several stages. So there are several strategies for globalization, and different strategies can be adopted by companies for different markets. But strategies എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, തന്ത്രം, ടാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയാമല്ലേ. ഒരു കമ്പനി ഗ്ലോബൽ ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ കമ്പനി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില ടാറ്റിക്സ്, ചില തന്ത്രങ്ങൾ ഇല്ലേ, അതാണ് നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി തന്നെ പല മാർക്കറ്റ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ഒരു MNC, ഒരു റിലയൻസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കമ്പനി എടുക്കുകയാണ്, അവർക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോഡക്ട്സുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ പല മാർക്കറ്റുകൾ, ഇപ്പോൾ പല കൺട്രിയിലും അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, ഇപ്പോൾ ഒരു കൺട്രിയിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കത്തില്ല വേറൊരു കൺട്രി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ മാർക്കറ്റ്സ് അല്ലേ, ഒരേ പ്രോഡക്റ്റ്സ് വിൽക്കുന്ന പല മാർക്കറ്റ്സുകളിലും അവർ പലതരം തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഒരു ഗ്ലോബൽ ലെവലിലേക്ക് ഒരു കമ്പനി പോകുമ്പോൾ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ക്യാൻ ബി അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ കമ്പനി ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് മാർക്കറ്റ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലെറ്റ് ഡിസ്കസ് വൺ ബൈ വൺ. ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് the exports, that is the most traditional way of doing business internationally is exporting. അല്ലേ, ഏതൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനവും എക്സ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലോബൽ ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ്, എക്സ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷനിലൂടെയാണ് അത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത്. So this method is very common today. That is, exporting can be resorted to when underutilized capacity exists in the country and the cost of production in the domestic market is substantially lower than producing the goods in the foreign market. So exports can be conducted in direct or indirect, that is indirect exporting or direct exporting. So in case of direct exporting, the producer himself perform the international selling activity, and indirect exporting, the producer transfer the responsibility of selling job to some other independent international marketing or a middleman or a cooperative organization. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു കമ്പനി എക്സ്പോർട്ടിലൂടെയാണ് ഗ്ലോബൽ ലെവലിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രഡീഷണൽ വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് ഇൻ്റർനാഷണലി, ആൻഡ് ദിസ് മെത്തഡ് ഇസ് വെരി കോമൺ ഇല്ലേ. നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് തന്നെ പ്രോഡക്ട്സ് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കമ്പനി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഒരു കൺട്രിയായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആദ്യം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ടിങ്ങിലൂടെയാണ് അവർ ശരിക്കും ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത്. ആൻഡ് സോ ദ എക്സ്പോർട്ട് ക്യാൻ ബി ഇല്ലേ, രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട്സ് ചെയ്യാം, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ചെയ്യാം, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ചെയ്യാം. ഒരു ഡയറക്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, പ്രൊഡ്യൂസർ ഹിംസെൽഫ് പെർഫോം ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ സെല്ലിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി. ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനുഫാക്ചർ സ്വയം തൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സുകൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ സെല്ല് ചെയ്യുക, ആരുടെ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറി ഇല്ലാതെ നേരിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ചെന്ന് സെല്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇനി ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ട്രാൻസ്ഫർ ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് സെല്ലിംഗ് ജോബ് ടു സം അതർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓർ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ്, ദാറ്റ് ഈസ് മിഡിൽ മാൻ ഓർ എ കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റിലെ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒരു കമ്പനി ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വേറൊരു കമ്പനിയെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ മാൻ വഴി അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ വഴി തൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഒരു കമ്പനി ആദ്യമായിട്ട് ഗ്ലോബൽ ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തന്ത്രമാണ് എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ. ഇറ്റ് മേ ബി ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ്. ക്ലിയർ വിത്ത് ദി പോയിന്റ്? So export means that it is a method is very common in even today, and exporting can be resorted to when underutilized capacity exists in the country and the cost of production in the domestic market is substantially lower than producing the goods in the foreign market. And export can be direct and indirect. Clear with the first one? So second, we can discuss licensing and franchising. And this is an important term that we can in university exam it may be in 1 mark or 2 mark question. So listen carefully. So the licensing and franchising, we already hear the term licensing and franchising. So these are the two easy way of entering foreign market with minimum commitment of resources and efforts on the part of global marketer. So in licensing, a firm in one country, that is licensor, allow a firm in another country, that is licensee, to use its intellectual property or a patent, copyright, trademark. The licensee repay or royalty or fees to the licensor. But in case of franchising, it is a form of licensing in which parent company, that is franchisor, grant another independent identity or the franchisee the right to do business in a prescribed manner. And the right can take in the form of selling the products, using the franchisor's name or production and marketing techniques or general business approach. So here we are discussing licensing and franchising. So these are the two easy way of entering foreign market with minimum commitment of resources and efforts on the part of global marketer. ഇപ്പോൾ ലൈസൻസിങ്ങും ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് ഈ രണ്ട് ടേം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വേയിലൂടെ ഫോറിൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഒരു മാനുഫാക്ചർ ഒരു ഇന്ത്യൻ മാനുഫാക്ചറിന് മിനിമം കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റിസോഴ്സിലൂടെ എങ്ങോട്ട് പോകാം? ഒരു ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റർ ആവാം. അപ്പോൾ ലൈസൻസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ ലൈസൻസിങ് ദ ഫോം ഇൻ വൺ കൺട്രി അല്ലെ ഒരു രാജ്യത്തുള്ള ഒരു ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി അയാൾ നമ്മൾ ലൈസൻസർ എന്ന് പറയാം. അലൗ എ ഫേം ഇൻ അനദർ കൺട്രി, അപ്പോൾ ലൈസൻസി വേറൊരു രാജ്യത്തുള്ള ഒരു കമ്പനിയെ യൂസസ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി, അപ്പം ലൈസൻസറുടെ ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസറിൻ്റെ ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അനദർ കൺട്രിയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ബിസിനസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പേറ്റൻ്റ് ആവാം, കോപ്പിറൈറ്റ് ആവാം, ട്രേഡ് മാർക്ക് ആവാം. സോ ദ ലൈസൻസി പേലേസ് റോയൽറ്റി ഓർ ഫീസ് ടു ദി ലൈസൻസർ. അപ്പോൾ ഈ ലൈസൻസർക്ക് അപ്പം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദുബായിലുള്ളൊരു കമ്പനി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ ലൈസൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് സെല്ല് ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മളെന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്ക് ലൈസൻസി ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പേയ്മെൻറ്റ് ഇല്ലേ ഒരു ഫിക്സഡ് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈസൻസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവിടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ്സ് സെല്ല് ചെയ്യാം. അതിനെയാണ് നമ്മളവിടെ ലൈസൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. So it's a firm in one country, that is licensor, allow a firm in another country, that is licensee, to use its intellectual property. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേറ്റൻ്റ് ആവാം, കോപ്പിറൈറ്റ് ആവാം, ട്രേഡ് മാർക്ക് ആകാം, ലൈസൻസർക്കുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലൈസൻസിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ആൻഡ് ദ ലൈസൻസി പേലേ റോയൽറ്റി ഓർ ഫീ ടു ദി ലൈസൻസർ. അപ്പം ഈ കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിന് ലൈസൻസി എന്ത് ചെയ്യണം? ചെറിയ ഫീസ് കൊടുത്തിരിക്കണം. സെക്കൻഡ് ഇസ് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫോം ഓഫ് ലൈസൻസ്. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈസൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ്. ബട്ട് ദ പേരൻറ്റ് കമ്പനി ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസർ ഗ്രാൻഡ് അനദർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി, ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്രാഞ്ചൈസി, ദ റൈറ്റ് ടു ബിസിനസ് ഇൻ എ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മാനർ. അപ്പോൾ അവിടെയും ഫ്രാഞ്ചൈസർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഇല്ലേ ഒരു ലൈസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പേരൻറ്റ് കമ്പനിയാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസർ. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കമ്പനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസിക്ക് ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മാനറിൽ, അപ്പോൾ ഫ്രാഞ്ചൈസർ പറയുന്ന ചില കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഫ്രാഞ്ചൈസിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ? ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ.
So this right can take in the form of, അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൈറ്റ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനൊക്കെയാണ്? ഗുഡ്സ് സെല് ചെയ്യാം, യൂസിങ് ഫ്രാഞ്ചൈസേഴ്സിന്, ചില ഫ്രാഞ്ചൈസറിൻ്റെ പേരിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേരുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേരിൽ നമ്മളുടെ പ്രോഡക്ട്സ് വിൽക്കാം, പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിക്കാം, അതുപോലെ ജനറൽ ബിസിനസ് അപ്രോച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പം ഏകദേശം ലൈസൻസിങ് പോലെ തന്നെയാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ്, ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ clear with the two term licensing and franchising. So franchising is a form of licensing in which parent company grant another independent entity the right to business in a prescribed manner. Prescribed manner മറ്റേ ലൈസൻസിനകത്ത് ഇല്ല. So this right can take in the form of selling the product or using the franchisor's name, production and marketing technique or general business approach. Clear with the term? Next we can see the third is contract manufacturing. That is, in this strategy, a company doing global marketing contract with firm in foreign country to manufacture or assemble the product while retaining the responsibility of marketing the product. And this is a common practice in international business. ഒരു കോൺട്രാക്ട് മാനുഫാക്ചറിങ്, അതായത് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നു. So in this strategy, a company going global marketing contract with firm in foreign country. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കോൺട്രാക്റ്റുമായിട്ട് ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനി അല്ലെ ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടു മാനുഫാക്ചർ ഓർ അസംബിൾ, എന്തിനാണ്? ഒന്നി നമുക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഡക്ട്സിനെ അസംബിൾ ചെയ്യണം. ആൻഡ് വൈൽ റീറ്റെയിനിങ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്, അപ്പം അവിടുത്തെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അവിടെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിൽ ഒരു കോമൺ പ്രാക്ടീസാണ് ശരിക്കും കോൺട്രാക്ട് മാനുഫാക്ചറിങ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു കമ്പനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ ലെവലിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കമ്പനിയും കൂടെ ചേർന്നൊരു കോൺട്രാക്ട്, ഇത്ര നാളത്തേക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ചില ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ഇല്ലേ, അവരൊക്കെ ചെന്ന് മെർജ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കോൺട്രാക്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ചില പ്രോഡക്ട്സ് ഫുള്ളായിട്ട് ആ കമ്പനി ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ അവർ അസംബിൾ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. Next we can see management contracting. അവിടെ under the management contracting, the international firm supplies management know-how to the company in the form of foreign country. So under this method, the firm providing the management know-how may not have any equity stake in the company being managed. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റിംഗ് ഇല്ലേ, അവിടെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫേം സപ്ലൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് know-how to the company. അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് know-how, അതായത് നിർമ്മാണ രഹസ്യം, മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട know-hows എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുക, നിർമ്മാണ രഹസ്യങ്ങൾ, ആൻഡ് ദ ഫോറിൻ കമ്പനി. അപ്പം ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് the firm providing the management know-how may not have any equity stake. ഇനി ഇവർ മാനേജ്മെൻറ്റ് സപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ടോപ്പ് അതോറിറ്റി ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കും, പക്ഷേ ഒരു ഇക്വിറ്റി സ്റ്റേക്ക് അല്ലെ ഓഹരിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും അവർ മാനേജ് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പം ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു അപ്പർ ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട നിർമ്മാണ രഹസ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോക്ക് ഹൗസ് എല്ലാം അവർ ചെയ്തു കൊടുക്കും, അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ അവർ ഏറ്റെടുക്കാറില്ല. Clear with the term management contracting? So today we discuss a new topic, that is strategies for globalization. I hope you are clear with the term. And so we discuss some strategies, that is first we discuss the export, second we discuss licensing and franchising, third we discuss the contract manufacturing, and the fourth we discuss the management contracting. So the balance portion, that is 5 to 10, we can discuss in the next section. So I hope you all clear with the portion. So prepare well, study well. This is the end of today's session. Thank you.